पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे अष्टम श्रेणी नुआ साहित्य बहिर पाठ 3 शपथ ए सुंदर पद भागटीर प्रश्न उत्तर गुडी को आज वीडियो रे आलोचना करिबा। तो देखो पिला माने मो बुझिबारे क निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। तो ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर पठित कविता रे केउ मानको दहन करिबा पाई कवि कहिसंती। करे स्वार्थी जन मिथ्या कथा, खरे भोकीर भोक, गरे हिंसा व्यथा, घरे दुख प्रास। तो एहार ठीक उत्तर पिला माने हि जिवो क स्वार्थी जन मिथ्या कथा। तो एहा पाखरे हमें कोन करिबा स्टार चिन्ह देबा। तापरे 2 नंबर झरणा सम झरिबी हसी पदटीर तात्पर्य कोन। तो करे अछि प्राण रु प्राण खेळिबी, खरे तृष्णाकार रखिबी नहीं, गरे भोकीर भोक जीवरे काहे, घरे अरूप रूप रंगे साजी। तो एहार सठिक उत्तर पिला माने हे जिवो ख तृषाकार रखिबी नहीं। तो एठी कोन करिवो तारा चिन्ह देबो। आगो को जिबा। 3 नंबर नभर सम स्वच्छ मुखे केउ भाव नथिबो बोली कविता रे कुहा जायछि। करे मिथ्या कथा, करे सरल हास, गरे हिंसा व्यथा, घरे दुख प्रास। तो एहार ठीक उत्तर हे जिवो ग हिंसा व्यथा। तो एठी कोन करिवो तारा चिन्ह देबो। तापरे 4 नंबर काहा परि कवि दुख प्रास को आबरी लेबा पाई कविता रे कहिसंती। करे सिंधु सम, खरे अग्नि सम, गरे पवन सम, घरे धरणी सम। तो एहार ठीक उत्तर घ धरणी सम। एठी को करिवो तारा चिन्ह देबो। 5 नंबर समता पथे चालीबा पाई कवि केउ गान गाइबा पाई चाहिसंती। तो 5 नंबर ठीक उत्तर हे जिवो क शांतिर गान। एठी को करिवो तारा चिन्ह देबो। तापरे खरे तुमर सांग माने भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती, तुमे बाछिथिबा उत्तर काहे कि बाछिछ ताहा सेमानंक सहित आलोचना कर। तो पिला माने एई जो ऑप्शन गुडी का हम सब बाछिले, तो पिला माने जदि तुम मानकर सांग साथी माने अलग किछि बाछिचंती तो से गुडी कोन करबो तुम भीतर काहे कि से गुडी को बाछिचंती आलोचना करबो। तो एई प्रश्नर उत्तर तुम मानकर श्रेणी कक्ष रे आलोचना करबो। तापरे देखो मिली मिसी जोड़ीबा। कवितारू किछि पद क स्तंभ रे दिया जायछि आउ सेही पद गुडीकर अर्थ ख स्तंभ रे दिया जायछि। तो ठीक उत्तर को रेखा द्वारा जोड़ीबा हैला। तो क स्तंभ सहित कोन करबा ख स्तंभ को जोड़ीबा। तो देखो 1 नंबर देछि पक्षी सम गाइबी नीति, हृदय हृदय उठिबी बाजी। तो एहारो आमे जोड़ीबा का सहित ना एई 4 सहित 4 नंबर सहित सरल विहंगर काकली परि समस्त हृदय रे प्रतिध्वनि सृष्टि करिबा। तो तापरे 2 नंबर गर्भ भरे धर्मे करी कर्मी मोर टेकीबी शिर। 2 नंबर जोड़ीबा 1 नंबर सहित। तापरे 3 नंबर रुग्ण जन पारुसे रही शुश्रूषारे लागिबी तार। 3 नंबर जोड़ीबा 2 नंबर सहित रुग्ण जनर सेवा ही माधव सेवा बा दरिद्रर सेवा ही कोन माधवर सेवा बोली कहा जाए। तापर 4 नंबर मोहित नुहे मोहरी पाई सबुरी लागी मोहर प्राण। 4 नंबर जोड़िया का सहित पिला माने नंबर 3 सहित परहित पाई निज जीवन को उत्सर्ग करबा। तो एई भली भाबरे तू माने कोन करबो सब गार टुणी टाणी किने कोन करबो सब जोड़िबो क स्तंभ सहित ख स्तंभ को एई भली भाबरे। तापर आगो को जिबा। कवितार पद गुडी को आलोचना करिबा। तो कविता रे दिया जायथा पद गुडी को कोन करिबा आलोचना करिबा। कवितारू चयन करा जायतिबा केतक पद तळे दिया जायछि से गुडी को भलो भाबरे पढ ओ चिंता कर। सेथिरु तुमे कोन बुझिलो निज निज भितरे आलोचना कर ओ लेख। 1 नंबर सिंधु सम फेराई देबी जे से देव सरल हास, धरणी सम नेबिरे नेबी बक्षे बही दुख प्रास। तो एठार हमें सरल अर्थ लेखिबा एई पदटीर बुझी परिलो। एहार उत्तर रे पिला माने सरल अर्थ लेखिबा सिंधु सम डट डट दुख प्रास। संस्कृत पद्यांशटी आम पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर शपथ कवितारू बा पद्यरू आनीत।
ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ବିଶାଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ବୁକୁରେ ସହି ନେବା ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଅସରନ୍ତି ଜଳରାଶିର ଆଧାର, କବିଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗଭୀର। କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସରଳ ହସ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ସେ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପରି ଅସରନ୍ତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ପଥର କରି ସହି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାରା ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ବଡ଼ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ବା ସବୁ କିଛି ସହି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ କବିତାଟି। ନମ୍ବର, ମୁହିତ ନୁହେଁ ମୋହରି ପାଇଁ, ସବୁରି ଲାଗି ମୋହରି ପ୍ରାଣ। ସମତା ପଥେ ପତାକା ବାହି, ଶାନ୍ତିର ମୁଁ ରଚିବି ଜ୍ଞାନ। ତ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ମୁହିତ ନୁହେଁ ଡଡ ରଚିବି ଜ୍ଞାନ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଶପଥ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଜୀବନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ସମାଜରୁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି ଏକତା ଓ ସମାନତାର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିଂସାର ପରିବେଶକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଶାନ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ପରାର୍ଥେ ବଞ୍ଚିବାରେ ହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ରହିଛି। ସମାଜରେ ସମାନତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 3, ଝରଣା ସମ ଝରିବି ହସି, ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବି ନାହିଁ। ଶସ୍ୟ ଦଳେ ଧରିବି ଲସି, ଭୋକିର ଭୋକ ଜୀବରେ କାହିଁ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଝରଣା ଡଡ କାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ଶପଥ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଓ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଝରଣା ପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଝରି ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ବା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ସେ କ୍ଷେତର ଶସ୍ୟ ପରି ନିଜକୁ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ସଂସାରର କୌଣସି ବି ମଣିଷ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିରନ୍ତର ସେବା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସେବା ଓ ପରୋପକାର ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ। ଅନ୍ୟର ଅଭାବ ଓ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଆସ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ, ପଠିତ କବିତାରେ ଶପଥର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ବିଚାରଧାରାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶପଥ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଶପଥ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସଂକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତଥାପି ମୋ ବିଚାରରେ ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମତାର ଶପଥ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା। ଜଣେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ପରୋପକାର ଗୁଣରେ ଥାଏ। କବି ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଓ ପବନ ସହ ତୁଳନା କରି ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମାଜରୁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଶପଥ ନେବା, ତେବେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି, ବକ୍ଷ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ, ଆଲୋଚନା କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା।
ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ଯେପରି ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ, କବି ସେହିପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସମାଜରେ ଥିବା ଅବହେଳିତ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବିପଦ ସମୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବି। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ଗ ଶପଥ କବିତାରେ ତମେ କେତୋଟି ଶପଥକୁ ନିଜେ ସାକାର କରିପାରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶପଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସାକାର କରିବି। ନିରପେକ୍ଷତା, ଜଳ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହି କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ବା ଈର୍ଷା ରଖିବି ନାହିଁ। ସେବା, ଅନ୍ଧ ଓ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ଦୟା, ରୋଗୀ ଓ ଆର୍ତ୍ତଜନକ ସେବା କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବି। ଘ ସମାଜର କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି, ପଠିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, କବିତା ଅନୁସାରେ ସମାଜର ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସହାୟତା କରିପାରିବି। ଏକରେ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଓ ତୃଷାର୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି। ଦୁଇରେ, ଅକ୍ଷମ ଓ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ତିନିରେ, ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଚାରିରେ, ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ସମାଜ, ମିଥ୍ୟା ଓ ହିଂସାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବି। କବିତା ରଚନା। ପଠିତ କବିତାଟିରେ ମିଥ୍ୟା କଥା, ହିଂସା ବ୍ୟଥା, ଅଦ୍ରିସମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖପ୍ରାସ, ଶାନ୍ତିର ଗାନ ପ୍ରଭୃତି ପଦଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ସବୁର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ କିଛି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ପିତାମାତା ଆଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଟାକୁ କଣ କରିବ? ନିଜେ କରିବ। ତାପରେ ସର୍ଜନଶୀଳତା। ଶପଥ କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି, ପବନ ସମ ଛୁଇଁ, ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ଆଦିରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ଝରଣା, ଅଗ୍ନି ସହିତ କ୍ରିୟା ଜଳିବି, ଛୁଇଁ, ଝରିବି, ଦହିବି ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତ ସେହିପରି ତୁମେ କବିତାରୁ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରି ପଦ ରଚନା କର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବୃତ୍ତି କର। ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଧରଣୀ, ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି, ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ, ଧରଣୀ ସମ ଘୂରିବି ମୁହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଲେଖିବା। ଏକରେ ଲେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି ମୁହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଆଲୋକ ଦେବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତିମିର ନାଶିବି। ତ ଏଇଟା କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦୁଇରେ ଲେଖିବା, ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ମୁହିଁ, ଅଗ୍ନି ସମ ମିଥ୍ୟା ଜାଳିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ପବିତ୍ର ହେବି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶପଥ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ କଣ ଦେବ ଓ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଭାବିଛ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କର। ତ କଣ କରିବା ନା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେମିତି ଶପଥ ରହିଛି ଏଇଟାର, ତ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ ନାମ ଦେବା, ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବିଛ ଦେଇଛ ନାମ, ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କରିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରାର୍ଥେ ଜୀବନ। ତ ଶୀର୍ଷକ ନାମ ହଉଛି କଣ? ପରାର୍ଥେ ଜୀବନ। ଏହି କବିତାର ପ୍ରତିଟି ପଦରେ କବି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଓ ଝରଣା ପରି କବି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟର ସେବା ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରାର୍ଥେ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକଟି କବିତାର ମୂଳ ଭାବକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛି। ତାପରେ ମାନବ ସେବା। କବିତାରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତଙ୍କ ଅନ୍ନ ଦେବା, ରୋଗୀର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ଧର ଆଖି ସାଜିବା ପରି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏହି ନୀତିବାଣୀ କବିତାଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ବିଚାର। କ ପଠିତ କବିତାରେ କବି କେଉଁପରି ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ
ନେଇଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ରେଖା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତ କବି କଣ ସବୁ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରି ହେବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି। ତ ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ କଣ? ଜଳ ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା। ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ଜଳ ସମ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଝରଣା ସମ ଝରିବି। ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ଝରଣା ସମ ଝରିବି। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ପବନ ସମ ପୃଥ୍ୱୀ ଛୁଇଁବି। ଏଠି ଲେଖିବ ପବନ ସମ ପୃଥ୍ୱୀ ଛୁଇଁବି ହେଲା ଛୁଇଁବି। ତ ସେଇଭଳି ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ପକ୍ଷୀ ସମ ଗୀତ ଗାଇବି ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ କଣ? ପକ୍ଷୀ ସମ ଗୀତ ଗାଇବି। ତ ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ମାନେ ହେଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ଧରଣୀ ସମ ସହିବି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଧରିତ୍ରୀ ସବୁ ସହୁଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କଣ? ଧରଣୀ ସମ ସହିବି। ସବୁକିଛି ସହନ କରିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି। କବିତାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କବିତାରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆଣିକି ଏଠାରେ କଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଡ଼ରେ କଣ କେତେକ ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ତ ତା ଦେହରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ତା ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ରବି। ଦିବାକର ଏଇ ଯୋଉ ସୁଧାକର ଏହା ହଉଛି ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଲା? ଗୋଲ ବୁଲା ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି କରିବା। ଦେଖ ପବନ। ପବନର ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ଅନଳ ସମୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କଣ? ପ୍ରଭଞ୍ଜନ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କଣ? ଅନଳ ହେଇଯିବ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଅଦ୍ରି। ତ ଅଦ୍ରିର ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ନା ଅଦ୍ରିର ଏଠି ପଡିଆ ଶିଖରୀ ପର୍ବତ। ଏଇ ଦୁଇଟି ହଉଛି କଣ? ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି ସମାର୍ଥବୋଧକ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଧରଣୀ। ଧରଣୀର କଣ? ଧରା ସୂତା ବସୁଧା। ତ ଧରା ଆଉ ବସୁଧା କଣ ସମାର୍ଥବୋଧକ, କିନ୍ତୁ ସୂତା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମର ଦେଇଛି ପରାଗ ପଙ୍କଜ ଅରବିନ୍ଦ। ତ ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ପଦ୍ମର ଦେଇଛି ପରାଗ ପଙ୍କଜ ଅରବିନ୍ଦ। ତ ଏଠି ହେଇଯିବ କଣ? ପରାଗ। ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଜହ୍ନ। ଜହ୍ନର ଶଶୀ ନିଶାକର ଶସ୍ୟ। ତ ଶଶୀ ଆଉ ନିଶାକର ହଉଛି ଜହ୍ନର କଣ? ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। କବିତାରେ ଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଚାର୍ଟ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ଓ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଏଇ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ହେଲା। এই କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। କେଉଁଥିରେ ନା ଚାର୍ଟ କାଗଜରେ। ଚାର୍ଟ କାଗଜ ଆଣିବ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଏଇଠି କରିକି କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଲେଖିକି ଏଇଠି ବାକ୍ୟ କରିବ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିକି କଲରିଂ କରିକି କଣ କରିବ ନେଇକି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗିବ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ